آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں جو اوتاد کا وظیفہ ہے۔ قرآن کی کون سی آیت؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ قرآن میں ان ہستیوں کا تذکر ہے۔ یہ اللہ کے نظام کی میخیں ہیں، کائنات میں اللہ کاٹ دیتا ہے۔ میں آج آپ کو روحانی دنیا کے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ جتنے بھی رجال الغیب ہیں، ایسے رجال الغیب جو اللہ کے ولی ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، کلندر ہیں، نقیب ہیں، نجیب ہیں، ابرار ہیں، اور بہت زیادہ اوتاد ہیں۔ اوتاد کا ایک وظیفہ دیتا ہوں جس وظیفے کی وجہ سے اللہ نے کائنات میں ان کے ذمے کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ غور سے سنیے گا، اور اسی کی نسبت ہماری رجب میں ہے، اور اسی کی نسبت شب معراج کے ساتھ ہے۔ شب معراج کے ساتھ، شب معراج میں 2 نفل پڑھ کے نا، حاجت کے 2 نفل پڑھ کے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے 2 نفل حاجت کے پڑھ کے، اور یہ 2 نفل حاجت کے ہدیہ دینا ہے ان 4 اوتاد کو۔ یہ ذہن نشین رکھیے گا، لازم ان 4 اوتاد کو ہدیہ کرنا ہے، جن کا تعویذات پہ نقش پہ لکھا ہوا ہے، الہی بحرمت عبد الجلیل، الہی بحرمت عبد الکریم، الہی بحرمت عبد الرشید، الہی بحرمت عبد الرحیم۔ یہ 4 اوتاد ہیں، ان کو یہ 2 نفل ہدیہ کرے۔ ہدیہ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ہستیاں آپ کے لیے دعاؤں میں لگیں گی۔ آپ اللہ سے وجدان کے ساتھ ایک وظیفہ پڑھیں گے، اور یہ وظیفہ انہی اوتاد کا وظیفہ ہے۔ وجدان کسے کہتے ہیں؟ نہ ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یا کرو رہیں۔ وجدان کہتے ہیں کہ ملک، مال، بیوی، بچے، جذبے، چاہتے، کیفیتیں سب بھول جائیں، گم کر گمان، سارے گمان گم، ساری سوچیں گم، ساری چاہتیں گم، سارے جذبے گم، گم کر گمان، سارے گمان گم ہو جائیں۔ یک روح، بس ایک ہستی سے تعلق ہو، وہ ہے اللہ۔ بہت عمل ہیں اولیاء کے، بہت عمل ہیں اللہ کے نیک بندوں کے، لیکن مجھے جو عمل ملا ہے، اور یہ عمل سینہ تو سینہ ملا ہے، وہ میں عمل آج آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ پورے رجب میں ہے، پورے رجب میں۔ اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں شب معراج کا کوئی عمل دیں، شب معراج کا، تو میں یہ عمل دے رہا ہوں، اور میرا گمان ہے، بھول نہیں تو میں یہ زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، چھپایا نہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اس دن پچھلی دفعہ میں نے ایک بندے کو دعائیں دی تھیں، یہ مجھے اس نے یاد کروایا، جی رجب کے مہینے میں یہ چیز ہے، میں کو اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے تو لاکھوں کا فائدہ کر دیا، لاکھوں کا۔ یہی میں اپنی میگزین اور سوشل میڈیا کی ٹیم کو کہتا ہوں، مجھے اس طرح یاد دہانی کرا دیا کریں۔ ایک بہت طاقتور کتاب ہے طبقات الکبریٰ، لکھا ہے کہ اولیاء کرام میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اوتاد کہا جاتا ہے، اور اللہ پاک ان کے ذریعے سے بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ فتوحات مکی میں شیخ ابن عربی فرماتے ہیں، اوتاد 4 ہوتے ہیں جو 4 سمتوں پر معمور ہوتے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے اللہ نظام عالم کو چلاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں، اوتاد، ابدال، نجیب، نقیب اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے ذریعے زمین قائم ہے اور مخلوق کو فیض ملتا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے بڑی بڑی مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں ٹل جاتی ہیں۔ پھر سن لیں، 2 نفل حاجت، اس کا ثواب ان 4 اوتاد کی روحوں کو ہدیہ کریں، ٹھیک؟ اس کے بعد اول آخر درود شریف پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ کے انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، یہ وظیفہ اوتاد کا وظیفہ ہے، اور اوتاد اس وظیفے کو روزانہ لاکھوں پڑھتے ہیں، اور اللہ پاک ان کے ذریعے سے کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ اللہ نے دنیا کو اسباب بنایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں، ایک پانی پہ معمور فرشتہ ہے، تو اللہ فرشتوں کا محتاج ہے؟ نہیں،
अल्लाह ने अपना निजाम बनाया है। ये फरिश्ता हवाओं पे मामूर है, ये फरिश्ता बारिशें बरसाता है, ये फरिश्ता रीबाइल ये दिलों में ठंडक राहत पहुंचाता है। क्या मेरा रब उनका मोहताज है? फिर ये वजीफा बैठ के अव्वल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ, मैं बहुत बार बार समझा के ये नफिल अर्ज कर रहा हूं। बैठ के पहले सुन ले, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हू अल्लाहु ला इलाहा हू वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा हू। अल्लाह के 2 नाम हैं, एक हादी एक हक। अंतल हादी हूं लैसल हादी इल्ला। तस्बीह ले ले या ना ले, पर दिल सारा का सारा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा, जितना हो रो रो के पढ़ें, गिड़गिड़ा के पढ़ें, भिखारी बन के पढ़ें, मोहताज बन के पढ़ें, साइल बन के पढ़ें, मंगता बन के पढ़ें। ये जब वजीफा करेंगे, उन नेक अरवाह जितने भी हैं और वो औताद, ये वजीफा उन्हीं का है, ये वजीफा उन्हीं का है, उनको राहत मिलेगी। और इस वजीफे में सारी तौहीद 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 है। इस वजीफे में सारी ताकत है। अब वजीफे पे गौर कीजिएगा। अंतल हादी अंतल हक, मौला तू ही मुझे खैर की राहें दिखाने वाला है, तू ही मुझे अंधेरे से निकालने वाला है। कर्ज का अंधेरा, मर्ज का अंधेरा, कुफ्र का अंधेरा, फक्र का अंधेरा, बीमारियों का अंधेरा, गुनाहों का अंधेरा, ऐ अल्लाह मेरी मुसीबतें परेशानियां सब अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। अंतल हादी अंतल हक, और तुझसे बड़ा कायनात में हक कोई नहीं है। लैसल हादी इल्ला हू, तेरे अलावा कायनात में कोई राह ही नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस तू ही तू है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। बड़ा ताकतवर वजीफा है, बहुत ताकतवर वजीफा है। मेरे साथ पढ़ें जज्बों की कैफियतों के साथ, मेरे साथ पढ़ें वलवलों के साथ, मेरे साथ पढ़ें दिल के दिहान के साथ, मेरे साथ पढ़ें अंदर के गुमान के साथ, मेरे साथ पढ़ें अब सच्ची जुबान के साथ, मेरे पास साथ पढ़ें पूरे जोश के साथ, मेरे साथ पढ़ें पूरे जलाल के साथ, मेरे साथ पढ़ें बावाज़ बुलंद। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हू, अंतल हादी अंतल हक हादी इल्ला हू, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हू, अंतल हादी अंतल हक, अंतल हादी अंतल हक, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हू, लैसल हादी इल्ला हू, लैसल हादी इल्ला हू, लैसल हादी इल्ला हू, अंतल हादी अंतल हक, फूट उठती हैं और दिल की तारों से अल्लाह का नाम ऐसे विजदान के साथ अब कैफियत बदल जाती है, पल में बदल जाती है। ये वो ताकतवर वजीफा है। मौला तू मुझे अंधेरे से निकालेगा, कर्ज अंधेरा, मर्ज अंधेरा, कुफ्र अंधेरा, गुमराही अंधेरा, गुनाह अंधेरा, खता अंधेरा, इल्लत अंधेरा, किल्लत अंधेरा, जिल्लत अंधेरा, मेरी नाकामियां, मेरे रास्ते बंद, मेरी गलियां बंद, बेऔलादी, परेशानी, मेरी झोलियां नहीं भरी, मुझे सच्चा साथी चाहिए, मेरी बेटियों का बख्त चाहिए, मेरे बेटों का नसीब चाहिए, मुकद्दर चाहिए। अगर नहीं मिला, ये अंधेरा है, ऐ मेरा अल्लाह तू हादी है, अंधेरों से तू निकालेगा, और तू हक है, हक है, हक है। अगर कोई शख्स इसको पढ़े और अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां, अपनी नाकामियां, अपनी उलझने, अपनी हाजात, अपनी बलियात, अपने तूफान अल्लाह के सामने रख दे, मेरा मौला
मैं तेरे सामने बैठा हूं और सच पूछे ये चारों तरफ दरवेश आके बैठ जाते हैं, मैंने आंखों से देखा। चारों तरफ ये दरवेश आके बैठ जाते हैं, चारों तरफ आके बैठ जाते हैं और अल्लाह से हाथ उठा के दुआ करते हैं कि अल्लाह तेरा एक कमजोर आदमी, तेरा एक कमजोर बंदा, तेरी कमजोर मर्द औरत कोई भी अल्लाह ये मांग रहा है तो इसकी जरूरतें पूरी कर दे, इसकी चाहतें पूरी कर दे, इसके दर्द, इसके गम, इसकी बेऔलादी, इसकी जिंदगी की परेशानी, इसकी नाकामी, इसके हालात की सख्ती, अल्लाह तो करम कर दे, अल्लाह तो करम कर दे। सच पूछें, सच पूछें तो करम कर दे। ये साथ आके बैठ जाते हैं। क्या बताऊं आप, कुछ चीजें ऐसी होती हैं अनदेखी होती हैं, बात वही एतबार और यकीन की है।